आमानंकर मंगलमय परमेश्वरंकर धन्यवाद हो से आज आमानंकु विनष्ट हेबाकु देले नाय से आमानंकर रक्षाकारी हेले से आमानंकर प्रतिपालक परमेश्वर हेले ए घड़ी संधि शेष समय रे से आमानंकु उचित शिक्षा परामर्श दे प्रतिपालन करुछंती चलै निउछंती से तृणमय स्थान रे आमानंकु चराउछंती उत्तम शिक्षा दे आमानंकु आम जीवन को से गढ़ुछंती एथिबाज आमे अपेक्षा करबा विषय रे आमे सुनिबा को जिबा जहा कि इंग्लिश रे वेटिंग बोली कहा जाए। अपेक्षा सबुठार एक कष्टकर दुखदायक पाठ अटे। अपेक्षा समस्त जीवन रे सहज साध्य हो न थाए। आमे सबु बेले शीघ्र पाइबा पाई चेष्टा करि थाउ जहाँ इच्छा करूछु आमे पाई जाउछु बा जहाँ इच्छा करूछु पाइबा पाई आमे चेष्टा करूछु किंतु अपेक्षा करिबा आम मानक जीवन रे अनेक समय रे कष्टदायक होई थाए। जदि जने कौन सी विषय पाइबा पाई इच्छा करे बहुत समय लगे आउ से व्यक्ति से अपेक्षा समय जहाँ से अनुभव करुथिबो ताहा अन्य कहीं अनुभव करि परिबो नाही। आमे किछि समय आलोचना करू करू अपेक्षार मूल्यबोध आमे करिबा। यीशु से जगतरु जीवा पूर्वर से कहले जा प्रेरित 1:4 पदरे लिखा जाए पितांकर जो प्रतिज्ञा मो ठारू सुनियछ घरे सेमानक सहित भोजनरे बसिबा समय रे से सेमानक एही आज्ञा देले तुमे माने जेरूशलेमरु प्रस्थान कर नाही किंतु पितांकर जो प्रतिज्ञा विषय मो ठारू सुनियछ सेथिर अपेक्षा रे रहि थाओ सेथिर अपेक्षा रे रहि थाओ। अपेक्षा करिबा कथा जे में सुनिबा को जिबा अनेक समय में अपेक्षा करू करू विचलित हो पड़ू अपेक्षा करू करू रागी भी जाओ विपरीत चिंता भी करू अन्य सबू चिंताधारा मन मध्य को आसे जदि किए आमको आसवा पाई कहिथिबो आमे तांको जदि जगिथिबा अधघंटा को जदि घंटाटी हैला से भितर आमे अनेक चिंता करू कौन हैला काहे कि आसिलानी तापाई कौन हेइथिबो कि यीशु आज शिष्य मानंकु शेष थरक फ्रेश वार्ता बोले आम कहूँ शेष थरक कहले मु गला परे तुमानंक पाए प्रतिज्ञा करिथिबा पितांकर से दान को पठेबी। ता पूर्व यीशु शिष्य मान को कहिथिले जहन जदि आमे तार 14 पर्वर 16 ता परे परे देखि जिबा 26 भी से जगह से साहाय्यकारी पवित्र आत्मा कथा कहते आगुरी कहते हाँ आउ मु पिता को अनुरोध करिबी हाँ पुनी तुमानो को संग रे चिरकाल रहबा निमंते हाँ से तुमानो को आउ जने साहाय्य करे कि अर्थात से सत्यम आत्मा को देबे हाँ जगत ताहन को ग्रहण करि पारे नाही कारण जगत ताहन को देखे नाही किंबा जाने नाही थाउ प्रेरित रे हम जहाँ पढ़िलु यीशु
ପୂର୍ବରୁ ବି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠେଇବା, ଆଉ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଯୀଶୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠେଇବି, ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାକୁ ପଠେଇବି, ତୁମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ସେ ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ କହିଗଲାର ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ହେବା ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଛି। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 50ତମ ଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନର ଦିନ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 40 ଦିନରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ 50 ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା। ଯୀଶୁ ଗଲା ପରେ 10 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ପଠେଇଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ପିତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ମିଛ କହିଲେ କି? ଏପରି ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜର କାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନାଇଁ, ଯୋହନ ଯଦି 21 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି ତା 3 ପଦରେ ଯେ ସିମୋନ ପିତର କହିଲେ, ସିମୋନ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଆଉ ସେହି ରାତିରେ କିଛି ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଥାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଲା ପରେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛଡ଼େଇକିରି ଆଣିଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ ପୁରା କରିବାର ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଥିଲା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଇ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଜଗତର କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଥିବେ, ପୁଣି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ଜଗତର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା। ଅସୁବିଧା ହଉ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଆମ ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ କଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ସେଇ କାମ ହିଁ କରିବା। ଆଉ ଜଗତ ମୁହାଁ ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏମାନେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟକୁ ସେଦିନ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ବି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ପଠେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ହେଲା, ଏମାନେ ସତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି? ସେଦିନ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ, ଆଜି ବି ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? କାରଣ କୌଣସି ଦାନ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଗଲେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ପାଇବା, ତେବେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାନ ଯୀଶୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏ ଦାନ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦାନ।
एमिति सुविधारे पाइले ये माने बुझी पारिबे नहीं बोली प्रभु एमान को अपेक्षा कर केते दूर माने जगिबे। देखु देखु 10 दिन हो गला जाहो ए माने जगी छंती अपेक्षा करी छंती पवित्र आत्मा दान को पाइबा पर्यंत अपेक्षा करी छंती। शेष रे माने से दान को पाई छंती। तेणु अपेक्षा करिबा कष्टदायक दुखदायक तथापि अनेक समय आमे यदि एपरी वाक्य शुणी नथिबा तेबे आमे अपेक्षा करि परिबा नाही। यदि आमे हान्नांकर जीवन कथा शुणिबा हान्ना छुआ पाए से प्रार्थना करुछंती तांको जीवन रे छुआ पाइबा विलंब हो गला डेरी हैला किंतु ताजा पोनी ना पाए प्रभु पूर्वर छुआ संतान संतति देइथिले तेणे दुई जन का मछरे आमे जो देखिबू पोनीना से प्रभुंक पाए केबे भी उत्सर्गीकृत नुहंती किंतु हाना अपेक्षा करी पाइथिबार तात्पर्य को से बुझी पारुछंती। सेथिबा मु कहूतिली आमे जेतळ अपेक्षा करी पाऊ तार मूल्य आम पाए बड़ मन हुए। यदि आमे संगे संगे पाऊ केतेबेला आमे ताकू हरई देले भी आम जीवन तार कष्ट जना पड़े नहीं। आउ जदि आमे देखिबा अब्राहम रो कथा परमेश्वर अब्राहम को प्रतिज्ञा कले आमे तुमको प्रजावंश बहुवंश करिबा आदि पिता करिबा तुम्हें पृथ्वीर पिता बोली सम्मानित हेबो संबोधित हेबो। भलो कथा अब्राहम खुशी हेले किंतु परमेश्वर के से प्रतिज्ञा को से अपेक्षा करिसंती। वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष किछि फल नाय कोनसी पुओ झीर संधान मिलू नाय। ता स्त्री भी से बटे से व्यतिव्यस्त कौन करा जीवो प्रभु कहिले जे 10 वर्ष हो गलानी सेते बेले अब्राहम शॉर्टकट रास्ता रे गले। केमती रास्ता शॉर्टकट माने शीघ्र पहुंचीबा रास्ता। अनेक शॉर्टकट रास्ता अच्छी किंतु से सब रास्ता गुड़िक समस्यापूर्ण विपदपूर्ण हुए तो से रास्ता रे अनेक कौन सी दुर्घटना भी घटी जीवन भी चली जाउछि। शॉर्टकट रास्ता केबे भी भलो नुह। आमे चाहूछु सिना शीघ्र पहुंचबा किंतु विपद देई मरण देई गति कला परी हेई थाए। एबे अब्राहम शॉर्टकट रास्ता रे गले 11 वर्ष रे इस्माइल को से पाइले। शॉर्टकट रास्ता माने कौन ता स्त्री कहिले तुम्हें संतान पाइबा कहले दासी को विवाह करो काले हुए तो मो गर्भ रे परमेश्वर संतान संतति देउ नाहंती दासी को विवाह करो। तेणु से हागार को विवाह कले 11 वर्ष रे हागार गर्भरू इस्माइल जन्म नेले। मु कहूली शॉर्टकट रास्ता होची गोटे
विपदपूर्ण रास्ता। आज से इस्माइल गोष्ठी आज पृथ्वी रे मुंड टेकी महान शत्रु ये ठिया। अब्राहम सर्टकट रास्त जाई न थांते आज एत बड़ पृथ्वीर शत्रु जगत रे आसी न थांता। किंतु आमे देखुचु परमेश्वर इच्छा थिला अब्राहम 25 वर्ष अपेक्षा करू। केते वर्ष? 25 वर्ष। 75 वर्ष रे परमेश्वर अब्राहम को सही प्रतिज्ञा कले। 86 वर्ष रे इस्माइल जात हैला जहाँ देखिया गला को 11 वर्ष आउ 100 वर्ष बयस रे इसाक जन्म नेले। 75 रु 100 हेले 25 वर्ष। यदि 25 वर्ष धैर्य धरी अपेक्षा करि थांता ताहेले इसाक जन्म नहीं थांता आ मछिरे इस्माइल प्रश्न उठी न थांता। किंतु सब भी परमेश्वर योजना ही थाई पारे नचेत ये सब हेबा पाई से देई न थांते। अपेक्षा एथिपाई कष्टदायक बोली मु कहूची। जो माने जानती से माने अपेक्षा करती कारण अपेक्षा कले भल विषय मिली था। हिंदी रे गोटे कथा अछि साबर का फल मीठा होता है। अपेक्षा कले मीठा विषय मिले। किंतु यदि केते केते आमे शीघ्र पाइबा पाई चेष्टा करूछु से सब आम पाई फांद स्वरूप होउछि आम पाई विपदजनक होउछि। आमे जो देखिबा आदि पुस्तक 7 पदरु नोहंकु मध्य परमेश्वर जहाज मध्य को जीवा पाई से अनुमति देले। हाँ जल प्लावन रक्षा पाइबा निमंते और तांकर भार्या और पुत्रवधु कोन जहाज रे प्रवेश कले। पुरी नह को प्रति परमेश्वर को आज्ञा अनुसार सूची और असूची पशु पक्षी वर्ग और भूचर उरोगामी जंतु वर्ग जड़ा जड़ा होई नह को निकट को जाई जहाज रे प्रवेश कले। हाँ थाउ परमेश्वर नह को कहिले पृथ्वी के आमे विनष्ट करिबा। ए पृथ्वी लोक मानकर पाप अति बड़ अटे। एमानकर कार्य आमे देखि सही पारु नाहु। तेणु एमानकु जल पावन द्वारा विनष्ट करिबा। तमे जहाज तैयारी करो आ जहाज मध्य रे प्रवेश करो। नह परमेश्वर का आदेश मानिले जहाज तैयारी कले आ पुणी जहाज रे प्रवेश करी। बाइबल लिखा जाए जहाज रे प्रवेश करी से जहाज रे अनुगामी मान को मध्य प्रवेश कराइले। समस्ते जोड़ा जोड़ा है जहाज रे प्रवेश कले। आउ नह भावी थिले 40 दिन राति वर्षा परे आउ किछि दिन रहिबो तापर से जहाज रु बाहर को आसीबो। बेसी हेले 50 दिन 60 दिन कि बा 100 दिन तापर से जहाज रु मुक्त हेबे। किंतु आमे देखुछु से जहाज रे प्रवेश कला परे परमेश्वर बाहरु जहाजर द्वार बंद कले सील कले नचेत अन्य लोक माने भी ताकू खुली दे पारंते। एमितिका सील कले जहाँ परमेश्वर से सील को लोक मानकर भांगिबा शक्ति ठारू मध्य मजबूत कले। नह वर्तमान जहाज भीतर अछंती। अनेक समय आखु आमे मिनी जेल बोली भी कहू किछि वर्षर सजा बोली कहू। परमेश्वर आगुरु नहंकु कहिले नाय जे तुमे जहाज मध्य वर्ष वर्ष रहिबा को हबो।
କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଲେ ଜାହାଜରେ ତମେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କର। କି ଏ ବି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେବେ ମୁଁ ବାହାରିବି। ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଠାରୁ ବାହାରିବା ଦିନ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଦିନ ଥିଲା। ଜଣେ ଲେଖକ ଏମିତି କହନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଡୋର ପାଖକୁ ଆସେ, କବାଟ ପାଖକୁ ଆସେ, ପ୍ରଭୁ କେବେ ଖୋଲିବ? ବାହାରେ ଦେଖି ହେଉନାହିଁ, ବାହାରେ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଝରକା ବନେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝରକା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେ ହୁଏତ ବୁଝି ଥାଇ ନପାରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଖୋଲିବା ସମୟ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାର କେବେ ଖୋଲିବେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷେ 10 ଦିନ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜଗତର ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ହେବା ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯୋସେଫ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯାକୁବ 2ଟି ଝିଅକୁ ପାଇବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଦାଉଦ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏଲିଶା ଏଲିୟାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 9 ବର୍ଷ ଦାସତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏଲିୟାଙ୍କ ହାତରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲେ, ତାର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଜିହୋଶର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜିହୋଶ ଜିରିହଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ଭଲ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଜା ନଥାଏ। ବାଇବେଲରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ହଠାତ୍ ମିଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଲାଷ୍ଟିଂ ନଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ପାଇବା ବିଷୟ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେ ରହିପାରେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଭଲ ବିଷୟ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ଜିସାୟ 40:31 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଯାହା ଆମେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହବ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 40:1 ଲେଖାଯାଏ, ସେଠି ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲି। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି। ପୁଣି ସେ ମନୋଯୋଗ କରି ମୋହର କାକୁକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରୁ ଦହଲା କାଦୁଅରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଓ ଶୈଳ ଉପରେ ମୋହର ଚରଣ ରଖିଲେ ଓ ମୋହର ପାଦଗତି ଦୃଢ଼ କଲେ। ପଢନା ଆଉ ତଳେ ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି, ପଢନା। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲି, ସେ ମତେ କାଦୁଅରୁ ଉଠେଇଲେ, ସମସ୍ୟାରୁ ଉଠେଇଲେ, ଆମର ଚରଣକୁ ଉପରେ ରଖିଲେ, ସିଂହାସନରେ ବସେଇଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇକି
ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ବସାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଦିନେ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖାଇବାକୁ ଟେବୁଲରେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ମିଶି ଖାଉଛନ୍ତି। ମିଶି ଖାଉ ଖାଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ରୋଷିଆ ଯେ ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଦୋସା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶେଷରେ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣକ ସେ ଭୋକରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଢ଼ାଳି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଫେରିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଲାନି। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଭୋକ ଯୋଗୁଁ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଲାନି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେ ତା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବାଣ୍ଟିବା ଲୋକ ସେ ଆସୁ, ସେ ବଢ଼ାଳି ଆସୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିପଦ ଶୁଧିବି, ଗାଳି କରିବି। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ବାବୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୋସା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଲନି, ମୁଁ ବି ଖାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗରମ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ରୋଷେଇଶାଳକୁ ପଳେଇଲି। ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତଳେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଗରମ ଗରମ ଦୋସା ଆଣିକି ଦେବି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଖାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଦୋସା ଏବେ ଗରମଟା ଆଣିଛି। ସେ ଥଣ୍ଡା ଦୋସା ଖାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲାରୁ ଭଲ ଗରମ ଗରମ ବିଷୟ ସେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇବା। ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବା ନା, ତେବେ ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ପଦେ ଦୁଇ ପଦ ଆମେ ପଢ଼ି ବନ୍ଦ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 24:50 ପଦେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇ ଆଗମନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ନଥିବ ଓ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ସେ ଜାଣି ନଥିବ, ସେହି ଦିନ ସେ ଦଣ୍ଡରେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିବ, ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନଥିବ, ଏହିପରି ସମୟରେ ସେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବାକୁ ହବ, ଅଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ସଚେତନ ହିଁ ରହିବାକୁ ହବ। ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 3:12 ପଦରେ ବି ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେହି ଦିନର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ଆଜି ବି ସେଇ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆଗମନ ହବ ବୋଲି ଆମେ କେବେଠାରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆସିଥିବା ଏ ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆଗମନ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରି ସଦାଚାରୀ ହେବା ଦରକାର, ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାର ଫଳ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ତ ନିହାତି ପାଇବା ଦରକାର। ଯାହା ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 5:7 ଲେଖାଯାଏ, କୃଷକ ଯେପରି ହଁ ଅତଃ ହେ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ। ଦେଖ କୃଷକ କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଦ୍ୟ ଅଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହେ। କୃଷକ ଯେପରି ତାର ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ, ଚାଷ କରିଦେଇ ସେ ନୀରବ ନଥାଏ, ସେ ଦେଖୁଥାଏ କେତେବେଳେ ହେବ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଫଳ ପାଇବା ରହିଛି, ସେ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।